மார்னிங். இயேசு நாமத்தில் உங்கள் எல்லாருக்கும் வார்த்தைகள் சொல்கிறோம். கர்த்தர் ஒரு புதிய நாளை நம்மளுக்கு காணும்படி செய்திருக்காரு. சங்கீதம் 103 இப்படியா சொல்லுது, என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழுவதுமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம ஆத்மாவை பார்த்து நம்ம பலப்பட போகிறோம். ஒருவேளை கர்த்தர் நம்மளோட குற்றங்களை மன்னிக்கிறாரு, நம்ம நோய்களை நீக்கிறார். ஒருவேளை பலவீனமாக இருந்தால் கூட இந்த நாளில் கர்த்தர் நம்மளை சுகத்தோடு அனுப்பப்பார். ஏமேன். உற்சாகமாக கரங்களை தட்டி நம்ம பாடுவோம். ஆத்துமாவே நன்றி சொல்லு முழு உள்ளத்தோடு. குற்றங்களை மன்னித்தாரே, நோய்களை நீக்கினாரே. குற்றங்களை மன்னித்தாரே, நோய்களை நீக்கினாரே. படுகொடி நின்று மீட்டாரே, ஜீவனை மீட்டாரே. படுகொடி நின்று மீட்டாரே, ஜீவனை மீட்டாரே. கர்த்தர் செய்த நன்மைகளை ஒரு நாளும் மறவாதே. கர்த்தர் செய்த நன்மைகளை ஒரு நாளும் மறவாதே. ஆத்மாவே ஆத்துமாவே நன்றி சொல்லு முழு உள்ளத்தோடு. கிருபை இரக்கங்களால் நம்முடைய மணிமுடி சூட்டுகிற தேவனா இருக்கிறாரு. கிருபை இரக்கங்களால் மணிமுடி சூட்டுகிறார். கிருபை இரக்கங்களால் மணிமுடி சூட்டுகிறார். வானாலெல்லாம் நன்மைகளால் திருப்தியாக்குகிறார். நம்மை வானாலெல்லாம் நன்மைகளால் திருப்தியாக்குகிறார். கர்த்தர் செய்த நன்மைகளை ஒரு நாளும் மறவாதே. கர்த்தர் செய்த நன்மைகளை ஒரு நாளும் மறவாதே. ஆத்துமாவே நன்றி சொல்லு முழு உள்ளத்தோடு. கர்த்தருக்கு காத்திருக்கும் போது புது பலன் அடைவ செய்கிறாரு. நம்ம ஓடினாலும் நடந்தாலும் நம்மள பலன் குறைவதில்லை. இளமை கழுகு போல புதிதாக்கி மகிழ்கின்றார். நாம் இளமை கழுகு போல புதிதாக்கி மகிழ்கின்றார். ஓடினாலும் நடந்தாலும் பலன் குறைவதில்லை. ஓடினாலும் நடந்தாலும் பலன் குறைவதில்லை. கரங்களை தட்டி கர்த்தர் செய்த நன்மைகளை ஒரு நாளும் மறவாதே. கர்த்தர் செய்த நன்மைகளை ஒரு நாளும் மறவாதே. ஆத்துமாவே நன்றி சொல்லு முழு உள்ளத்தோடு. ஆத்துமாவே நன்றி சொல்லு முழு உள்ளத்தோடு. கரங்கள் தட்டி ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லமா. கிருபைகளுக்காக நன்றி ஆண்டவரே. ஓ நன்றி 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 ஆண்டவரே. உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் ஆண்டவரே. உம்மை துதிக்கிறேன் தகப்பனே. நீர் நல்லவர் வல்லவர் ஆண்டவரே. As morning dawns and evening fade, you inspire a song of praise.
Let the nations sing it louder, 'cause nothing has the power to save but your name. Jesus, in your name we pray. Come and fill our hearts today. Lord, give us strength to live for you and glorify your name. Your name is a strong and mighty tower. Your name is a shelter like no other. Your name, let the nation sing it louder, 'cause nothing has the power to save but your name. Your name, let the nation sing it louder. Your name is a shelter like no other. Your name, let the nation sing it louder, 'cause nothing has the power to save but your name. Father, we pray, Lord, your name, Lord, is a strong and mighty tower. Those who call on your name are saved, Lord. The blind called out your name, and the blind were healed. The leper called your name, and they were healed. Yes, Lord. Your name, Father, is a strong tower, O Lord. Those who are weak, those who are weary, call on your name, O Lord, and they are rescued. Thank you, Father. Your name is a strong and mighty tower. Your name is a shelter like no other. Your name, let the nation sing it louder, 'cause nothing has the power to save but your name. Your name, let the, your name is a shelter like no other. Your name, let the nation sing it louder, 'cause nothing has the power to save but your name. But your name. Thank you, Father. Lord, we glorify your name, O Lord. We praise your name, O Lord Jesus. Thank you, Father. You are worthy to be praised. You deserve all our glory, O Lord. Our praises. Yes, Lord. Your God is great. You do miracles so great, O Father. Nobody else can do, Lord. Thank you, Father. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles
There is no one else like you. There is no one else like you. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. ஆண்டவரே, நன்றி ராஜா. இந்த வேளையில கூட தகப்பனே, நாமத்தை துதிக்கிறோம் தகப்பனே. நீ பெரியவர், அற்புதமானவர் ராஜா. என் போல அதிசயங்கள் செய்ய ஒருவரும் இல்லை தகப்பனே. எஸ் லார்ட். நன்றி தகப்பனே, நன்றி. எங்கள் துதிகள், எங்கள் கணம் எல்லாம் ஒருவருக்கே ராஜா. மகிமையுமாக்கே, துதிகளுமாக்கே, எங்கள் கைகளை உயர்த்தி உந்தன் நாமம் போற்றுவேன். மகிமையுமாக்கே, துதிகளுமாக்கே, எங்கள் கைகளை உயர்த்தி உந்தன் நாமம் போற்றுவேன். நீ பெரியவர், அற்புதங்கள் செய்பவர், உமக்கீடாய் யாரும் இல்லை. உமக்கீடாய் யாரும் இல்லை. நீ பெரியவர், அற்புதங்கள் செய்பவர், உமக்கீடாய் யாரும் இல்லை. உமக்கீடாய் யாரும் இல்லை. நீ பெரியவர், அற்புதங்கள் செய்பவர், உமக்கீடாய் யாரும் இல்லை. உமக்கீடாய் யாரும் இல்லை. நீ பெரியவர், அற்புதங்கள் செய்பவர், உமக்கீடாய் யாரும் இல்லை. உமக்கீடாய் யாரும் இல்லை. நீ பெரியவர், அற்புதங்கள் செய்பவர், உமக்கீடாய் யாரும் இல்லை. உமக்கீடாய் யாரும் இல்லை. தகப்பனே, நன்றி செலுத்துகிறோம் ராஜா. ஆண்டவரே, இந்த காலை வேளையில அப்பா எங்களுக்கு புதிய நாளை கொடுத்த கிருபைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம், துதிக்கிறோம் அப்பா. ஆண்டவரே, எங்கள் ஆன்லைன் சர்வீஸ் உங்கள் கருத்தில் ஒப்படைக்கிறோம் ராஜா. ஆண்டவரே, இந்த கடந்த நாட்கள், கடந்த மாதங்களாக ராஜா, ஆண்டவரே, ஒவ்வொரு வாரமும் அப்பா அந்த ஆன்லைன் சர்வீஸ் நடத்தி கொண்டு வர கிருபைக்காக நன்றி 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 ராஜா. ஆண்டவரே, இந்த பார்த்து கொண்டிருக்க ஒவ்வொருத்தையும் நாங்கள் ஆசீர்வதிக்கிறோம், தனிப்பட்ட முறையில் ஆசீர்வதிக்கிறோம்ப்பா. அப்பா ஆண்டவரே, ஒவ்வொரு மேலும் உங்கள் கருத்தை வைக்கிறோம் ராஜா. அவங்க இல்லங்களில் நீர் பேசும், அவங்க இருட்டில் நீர் வாசம் செய்யும் ராஜா. ஆண்டவரே, இந்த வேலையில் கூட தகப்பனே, எங்களோட மீதியான வேலை கருத்தில் ஒப்படைக்கிறோம். ஆண்டவரே, செய்தி ஆசீர்வதிங்க, செய்தி கொடுக்குற அப்பா அண்ணனையும் ஆசீர்வதிங்க. இம்மட்டும் அவர் நடத்தி வந்த கிருபைக்காக நன்றி அப்பா. ஆண்டவரே, தொடர்ந்து மகனை தொடுங்க, பலப்படுத்துங்க, சுகப்படுத்துங்க ராஜா. ஆண்டவரே, எங்கள் சபைக்காக வருகிறோம், சபையில் இருக்கிற ஒரு குடும்பத்துக்காகவும் அப்பா, சிறு பிள்ளைகளுக்காக வருகிறோம் ராஜா. ஒவ்வொருத்தரையும் தொடுங்க, ஆசீர்வதிங்க, வேலைகளை ஆசீர்வதிங்க அப்பா. ஆண்டவரே, தனிப்பட்ட தேவைகளை ஆசீர்வதிங்க ராஜா. ஆண்டவரே, நீ தினந்தோறும் எங்களோடு இருக்கிறீரே, நன்றி நன்றி தகப்பனே. ஆண்டவரே அப்பா, சீக்கிரத்தில் எங்கள் சபைகள் திறக்கப்படட்டும் ராஜா. ஆண்டவரே, எங்கள் சபைக்கு அவனோட இடத்த நீர் அப்பா காண செய்யறதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். அது சீக்கிரத்தில் நடக்க போகுது தகப்பனே. ஆசீர்வதிங்க, தொடர்ந்து அப்பா உங்கள் கருத்தில் மீதின வேலை ஒப்படைக்கிறோம். காத்துக்கொள்ளுங்க, பலப்படுத்துங்க. இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே, ஆமென்.
ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்களுக்கு எங்கள் வாழ்த்துதல்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். We greet you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. இந்த நாளின் செய்திக்கு ஒரு தலைப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்றால் அதற்கு லோத் முதல் ரூத் வரை என்று கொடுக்கலாம். If we want to give a title to today's sermon, we could title it as From Lot to Ruth. லோத்துக்கும் ரூத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் யோசிக்கலாம். Maybe you may be wondering, what is the connection between Lot and Ruth? அதைத்தான் நாம் இன்றைக்கு பார்க்க போகிறோம். That is what we're going to see today. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நம்மோடு கூட பேசுவாராக. May the Lord Jesus Christ speak to us. முதலாவதாக ஒரு வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன். First of all, we'll read a scripture. உபாகமத்தின் புத்தகம் 23வது அதிகாரம் 3வது வசனம். The book of Deuteronomy, chapter 23, verse 3. அம்மோனியனும் மோவாபியனும் கர்த்தருடைய சபைக்கு உட்படலாகாது, 10ஆம் தலைமுறையிலும் என்றைக்கும் அவர்கள் கர்த்தருடைய சபைக்கு உட்படலாகாது. An Ammonite or Moabite shall not enter the assembly of the Lord. Even to the 10th generation, none of his descendants shall enter the assembly of the Lord forever. எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட ஜாதியையோ இந்த தேசத்து மக்களையோ ஆண்டவர் கர்த்தருடைய சபைக்குள்ளே வரக்கூடாதுன்னு சொல்லவே இல்லை. The Lord never told about any nation or a descendant that they should never come into the assembly of God. என்னுடைய வீடு எல்லா ஜனங்களுக்கும் ஜெப வீடு என்று ஆண்டவர் அழைத்தார். The Lord said, my house shall be called a house of house of prayer for all. ஆனால் இந்த இடத்துல அம்மோனியன் மற்றும் மோவாபியன் இந்த 2 பேரை மாத்திரம் கர்த்தருடைய சபைக்கு உட்படக்கூடாது என்று சொன்னார். But here we see that the Ammonites and the Moabites shall not enter into the assembly of God. 10ஆம் தலைமுறையிலும் Even unto the 10th generation, என்றைக்கும் அவர்கள் கர்த்தருடைய சபைக்கு உட்படலாகாது. Forever they shall not enter into the assembly of the Lord. இதை பார்க்கும்போது ஆண்டவர் ஏன் இப்படி இவ்வளோ கோபமாக அந்த குறிப்பிட்ட ஜாதி மக்கள் மேலே இருக்காரு அப்படின்னு நமக்கு தோணலாம். Maybe we are wondering why the Lord is so angry against these two nations, the Ammonites and the Moabites. 4வது வசனத்தில் அதுக்கு ஆண்டவர் காரணம் சொல்கிறார். In verse 4 we find the reason for it. எகிப்திலிருந்து மீட்கப்பட்டு இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் வெளியே வரும்போது அவர்களை இந்த 2 ஜாதி ஜனங்களும் நடத்தின விதத்தை குறித்து ஆண்டவர் அங்கே தெளிவாக சொல்கிறார். Here the Lord talks clearly about the way the Ammonites and the Moabites treated the people of Israel when they came out of Egypt. அது மாத்திரமல்ல, பிலேயாமுக்கு கூலி கொடுத்து இஸ்ரவேல் ஜனங்களை சபிக்கும்படியாக சொன்னதும் ஆண்டவருடைய இருதயத்திலே இருந்தது. And not only that, the Balaam was appointed by the Moabites to curse the people of Israel. ஆனால் ஆண்டவர் அதற்கு செவி கொடுக்காமல் அந்த சாபத்தை ஆசீர்வாதமாக மாற்றிவிட்டார். But the Lord did not heed to the curse, but he turned it into a blessing. ஆனாலும் அம்மோனியருக்கும் மோவாபியருக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த உறவு முறை என்ன? What is the relationship between the Ammonites and the Moabites? ஏன் ஆண்டவருக்கு அவர்கள் மேல் அவ்வளவு கோபம்? Why was the Lord so angry towards them? உங்களில் அநேகர் அறிந்திருக்கிறபடி லோத்துவின் பிள்ளைகள் தான் இவங்க 2 பேரும். As you all know, they are the descendants of Lot. லோத்துவுக்கு அவருடைய மகள்கள் மூலமாக பிறந்த குழந்தைகள் இந்த அம்மோனியனும் மோவாபியனும். These Ammonites and Moabites were born to Lot through his daughters. லோத்துவை குறித்து நம்ம வேதத்தில் வாசிக்கும் போது 2 பேதுரு 2வது அதிகாரம் 6வது வசனத்திலிருந்து 9வது வசனம் வரைக்கும் வாசிப்போமே. While talking about Lot, let us read from 2 Peter chapter 2 verses 6 to 9. அதில் லோத்துவை குறித்து சொல்லும்போது லோத்து நீதிமான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. While talking about Lot, it says that Lot was a righteous person. அந்த வசனத்தை வாசிப்போமா? Shall we read that scripture? 2 பேதுரு 2வது அதிகாரம் வசனம் 6 முதல் 9 வரை. 2 Peter chapter 2 verses 6 to 9. சோதோம் கொமோரா என்னும் பட்டணங்களையும் சாம்பலாக்கி கவிழ்த்து போட்டு ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்த்து பிற்காலத்திலே அவபக்தியாய் நடப்பவர்களுக்கு அவைகளை திருஷ்டாந்தமாக வைத்து அக்கிரமக்காரருக்குள் வாசமாய் இருக்கையில் அவர்களுடைய காம விகார நடவடிக்கையால் வருத்தப்பட்டு நாள்தோறும் அவர்களுடைய அக்கிரம கிரியைகளை கண்டு கேட்டு நீதியுள்ள தன்னுடைய இருதயத்தில் வாதிக்கப்பட்ட நீதிமானாகிய லோத்தை அவர் ரட்சித்திருக்க. And turning the cities of Sodom and Gomorrah into ashes, condemned them to destruction,
making them an example to those who afterward would live ungodly, and delivered righteous Lot, who was oppressed by the filthy conduct of the wicked. For that righteous man, dwelling among them, tormented his righteous soul from day to day by seeing and hearing their lawless deeds. Then the Lord knows how to deliver the godly out of temptations and to reserve the unjust under punishment for the day of judgment. போதும். இதில் 8வது வசனத்தில் தெளிவாக சொல்லுகிறார், நாள்தோறும் அவர்களுடைய அக்கிரம கிரியைகளை கண்டு கேட்டு இருதயத்திலே வாதிக்கப்பட்டான். Here in verse 8 we read that for the righteous man dwelling among them tormented his righteous soul from day to day by seeing and hearing their lawless deeds. ஸோ கர்த்தருடைய பார்வையிலே லோத்து ஒரு நீதிமான். So in the sight of God, Lot was a righteous person. இதை ஆதியாகமம் 19வது அதிகாரத்தில் இதை பார்க்கலாம். Here we read about him in Genesis chapter 19. இப்படிப்பட்ட ஒரு நீதிமானாகிய லோத்துவினுடைய 2 பிள்ளைகளையும் கர்த்தர் சபைக்குள்ளே வராதேன்னு சொல்லிட்டார். But God refused to permit his children to enter into the assembly of God. லோத் நீதிமான் தானா என்பதை 19வது அதிகாரத்தில் நம்ம பார்க்கலாம். Was Lot really righteous? We could see it in the book in chapter 19 of Genesis. முந்தைய அதிகாரத்தில் ஆபிரகாமை பார்ப்பதற்கு ஆபிரகாம் வீட்டின் வழியாக 3 பேர் கடந்து போகிறார்கள். In the previous chapter we see that 3 people passed the house of Abraham towards Sodom and Gomorrah. 2 பேர் தேவதூதர்கள், ஒன்று கர்த்தரை நேரடியாக அவர்களோடு சேர்ந்து வந்தார். 2 were angels of God and 1 was the Lord. அவர்களை ஆபிரகாம் அழைத்து வரவேற்று உபசரித்து விருந்து கொடுத்து அவர்களை அனுப்பிவிடுகிறதை 18ஆம் அதிகாரத்தில் பார்க்கிறோம். In chapter 18 we see that Abraham receives them and is very hospitable to them. He feeds them and takes care of them. அதில் அதனுடைய விளைவாக 18வது அதிகாரம் 18வது வசனத்தை வாசிப்போமே. Consequently we will read chapter 18. நான் செய்ய போகிறதை ஆபிரகாமுக்கு மறைப்பேனோ. Here he says, shall I hide from Abraham what I'm doing? It's in verse 17 in English. 19வது வசனத்தில் ஆண்டவர் சொல்றார், கர்த்தர் ஆபிரகாமுக்கு சொன்னதை நிறைவேற்றும்படியாய் அவன் தன் பிள்ளைகளுக்கும் தனக்கு பின்வரும் தன் வீட்டாருக்கும் தங்கள் நீதியையும் நியாயத்தையும் செய்து கர்த்தருடைய வழியை காத்து நடவுங்கள் என்று கட்டளையிடுவான் என்பதை அறிந்திருக்கிறேன் என்று சொல்கிறார். Yeah, in verse 19 he says, for I have known him in order that he may command his children and his household after him, that they keep the way of the Lord, to do righteous and justice, that the Lord may bring to Abraham what he has spoken to him. இந்த வசனம் அப்படியே இருக்கட்டும், நம்ம அப்படியே லோத்துடைய காரியத்துக்கு போகலாம். Let this verse remain. We'll go to Lot. லோத்து சோதோம் கொமோரா வாசலிலே உட்கார்ந்திருக்கும் போது அந்த 2 பேர் நடந்து வருகிறார்கள். While Lot was sitting in the gate of Sodom and Gomorrah, he sees 2 people coming towards the town. தேவனுடைய தேவதூதர்கள். They were angels of God. அவர்களை லோத்து வரவேற்று உபசரித்து அவர்களுக்கு உணவு ஆயத்தம் பண்ணி அவர்களை கவனித்துக் கொள்கிறான். Lot received them and he took care of them and he fed them. ஆபிரகாம் எதை செய்தானோ அதையே லோத்தும் செய்கிறான். Lot did exactly what Abraham did. அதாவது ஆபிரகாம் நீதிமான் என்றால் லோத்துவும் கர்த்தருடைய பார்வையில் நீதிமான் என்பது இதன் மூலமாக விளங்குகிறது. So through this we understand that if Abraham was righteous, then Lot was also a righteous man. இந்த லோத்துவுக்காக தான் ஆபிரகாம் ஆண்டவரிடத்தில் பரிந்து பேசுகிறான். Abraham interceded for this Lot. ஒருவேளை நீங்கள் அழிக்கப் போகிற தேசத்திலே 10 நீதிமான்கள் இருந்தால் அவர்கள் நிமித்தமாக அந்த இடத்தை அழிப்பீரோ என்று கேட்கிறான். Abraham says, if there are 10 righteous people, will you still destroy the land? ஆண்டவரும் ப்ராமிஸ் பண்றாரு 10 நீதிமான்கள் நிமித்தமாக நான் அழிப்பதில்லை என்று. The Lord also promised that because of 10 righteous people I will not destroy the land. லோத்து நான் யோசிக்கிறேன் லோத்துவை மனசுல வச்சு தான் ஆபிரகாம் இந்த காரியத்தை ஆண்டவர்கிட்ட கேட்டான். I believe that Lot pleaded with the Lord, keeping Lot in mind. லோத்து, அவனுடைய மனைவி, அவனுக்கு 2 பெண் பிள்ளைகள், மொத்தம் 4 பேர் தான் இருக்காங்க. ஆனால் ஆபிரகாம் 10 பேரை சொல்றாரு. There were only 4, Lot, his wife and his 2 children, but Abraham says 10.
நான் யோசிக்கிறேன் 10 பேர் எப்படி அப்படின்னா இவங்க 4 பேர் 2 பெண் பிள்ளைகளுக்கு 2 பேர் திருமணமாகி கணவன்மார்கள் 2 பேர் சேர்ந்து 6 ஆயிருக்கும். அவங்க 2 பேருக்கும் 2 பிள்ளைகள் பிறந்திருந்தாங்கன்னா 4 பிள்ளைகள், அதனால் 10 பேரை 10 பேர்னு சொல்லி ஆபிரகாம் வந்து கணக்கு சொல்கிறார். I think Abraham could have calculated like this, that Lot and his wife and his 2 daughters and his 2 son-in-laws and 2 children for both the daughters. ஆபிரகாமுக்கு ஒரு விசுவாசம் இருந்தது. Maybe he calculated like that and Abraham believed that. அதாவது நம்மை போலவே லோத்தும் நடந்து கொண்டிருப்பான் என்று அவர் விசுவாசித்திருக்கிறார். Maybe Abraham believed that Lot was a righteous person like Abraham. வந்த விருந்தாளிகளை நம்ம கவனித்தது போலவே லோத்தும் கவனிப்பான் என்பதில் அவருக்கு எந்த சந்தேகமும் இல்லை. He had no doubt that Lot would take care of his guests exactly the way he would take care. அதே போல கர்த்தர் ஆபிரகாம் மேலே ஒரு நம்பிக்கை வைத்திருந்தார். பார்த்தீங்களா, தன் பிள்ளைகளுக்கு நீதியும் நியாயத்தையும் செய்யணும்னு சொல்லி கற்பித்திருப்பான்னு சொல்லி 19வது வசனத்தில் வாசித்தோம் இல்லையா? அதுபோல லோத்துவும் மற்ற பிள்ளைகளுக்கும் அவனுடைய பேர பிள்ளைகளுக்கும் சொல்லியிருப்பான் என்று ஆபிரகாம் நம்பினதனால் 10 பேரை அவன் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறான். Yeah, just like, Abraham was very careful in teaching his household. He believed that Lot would have also taken care of his household and taught them in the ways of God, and that's why he pleads for at least 10. He believes at least 10 righteous people will be there. ஆனால் அவனுடைய எதிர்பார்ப்பு அங்கே வீணாகி போய்விட்டது. அங்கே அவனுக்கு பிள்ளைகளுக்கு இன்னும் திருமணம் நடக்கவில்லை. But his expectation were in vain. His children were not married. ஆனால் நீ 10 பேர் தானே சொன்ன, ஆனால் இங்கே 4 பேர் தானே இருக்காங்கன்னு சொல்லி ஆண்டவர் கையை குறுக்கிக்கிடவும் இல்லை. The Lord didn't fold his hands saying that you ask for 10 but there are just 4. லோத் நீதிமான் என்பதை கர்த்தர் கண்டதினாலே அந்த 4 பேரையும் அவர் காப்பாற்ற முடிவு செய்தார். Because the Lord knew that Lot was a righteous person, he determined to save all the 4 of them. ஒருவேளை 10 பேர் இருந்திருந்தா அந்த நகரத்தை அழிக்காம போயிருக்கலாம். Maybe if 10 righteous people were there, he wouldn't have destroyed the land. ஆனால் 4 பேர் இருந்ததனால் அந்த 4 பேரை காப்பாற்ற ஆண்டவர் முடிவு செய்தார். Since only 4 righteous people were there, he decided to save these 4. அதனால் நம்ம அந்த இதில் பார்க்குறோம் 19வது அதிகாரத்தில் 2 காரியங்களை பார்க்குறோம். 16வது வசனத்தில் ஆண்டவர் அவன் மேல் வைத்த இரக்கத்தினால் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. We see in chapter 19 verse 16 that the Lord was merciful towards Lot. அவனுடைய கையையும் அவனுடைய மனைவியுடைய கையையும் 2 பிள்ளைகளுடைய கையையும் பிடிச்சி கொண்டு போய் ஊருக்கு வெளியே கொண்டு ஆண்டவர் விட்டுறார். He took hold of the hand of Lot, his wife and his children, and he led them out of the city. ஒரே ஒரு கண்டிஷன் போட்டார், பின்னால திரும்பி பார்க்காத. He just gave one condition, don't look back. ஆனால் அவங்க மனைவி வந்து திரும்பி பார்த்துட்டாங்க. But his wife looked back. உப்பு தூணாயிட்டாங்க. She became a pillar of salt. 19வது அதிகாரம் 21வது வசனத்தில் இப்போ 3 பேர் மாத்திரம் அந்த சோவாருக்கு போகிற வழியில் ஓடுறாங்க. In chapter 19 verse 21, just these 3 of them go away to Zoar. அந்த மலைக்கு ஓடிப்போ என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். The Lord says, go up to that mountain. ஆனால் லோத்து சொல்கிறான், என்னால் அவ்வளோ தூரம் ஓட முடியாது, எனக்கு இன்னொரு கிரேஸ் சான்ஸ் கொடுங்க, அந்த பக்கத்தில் இருக்க சின்ன ஊர் அந்த ஊருக்கு நான் போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறான். The Lord says, I cannot go up to that mountain. Please be gracious to me. I'll go to the city nearby. ஆண்டவர் சொல்கிறார், இந்த விஷயத்திலும் நான் உனக்கு அனுக்கிரகம் பண்ணினேன். And God says, even in this I will be favorable towards you. ஸோ இவங்க அந்த சின்ன ஊருக்கு போயிடுறாங்க. So they go into that little town. அந்த ஊருக்கு போன உடனே அந்த சோதம் கொமோரா கவிழ்க்கப்பட்டு போகிறத நம்ம வேதத்தில் பார்க்குறோம். After they went into that neighboring town, we see that Sodom and Gomorrah was destroyed. பின்பு 30வது வசனத்தில் பார்த்தீங்கன்னா லோத்து சோவாரிலே குடியிருக்க பயந்து. And then in verse 30 we read that Lot went out of Zoar and dwelt in the mountains because he feared to dwell there. சோவாரில் அவன் குடியிருக்க பயந்தான்னா அவன் மலையில் போய் தனியாக தான் குடியிருக்க போகிறான். தனிமைக்கு அவன் பயப்படலை. சோவாரில் வேறு யாராவது இருந்திருக்கணும். He was here we see that he was not afraid of being lonely in the mountain, but he would have been afraid of some other things in Zoar. 3 பேருமாக அந்த மலையில் போய் ஒரு கெபியில் குடியிருக்காங்க. The 3 of them, they went up to the mountain, they were dwelling in a cave. அப்போ அந்த மூத்த மகள் சொல்கிறா, இந்த பூமி எங்கும் ஜனங்கள் இல்லை, நம்மோடு கூட கூடி ஒரு சந்ததியை உருவாக்குவதற்கு இந்த பூமி எங்கும் ஆள் இல்லாததுனால நம்ம 2 பேரும் சேர்ந்து அப்பாவுக்கு மதுவை குடிக்க கொடுத்து நம்ம சந்ததியை உருவாக்குவோம்னு சொல்கிறா.
The elder daughter says that there is no man to help us have descendants, so let us make our father drink and have descendants through him. இதில் ஒரு கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா, அவன் சோவாரியில் குடியிருக்க பயந்தான் அப்படின்னு சொல்லும்போது அங்கே யாரோ இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்க தோன்றுகிறது. Now, when we read that he was afraid to dwell in Zoar, we understand that there would have been some people over there. ஆனால் இந்த மூத்த மகள் சொல்கிறா, பூமி எங்கு நடக்கிற முறைமையின்படி நம்மோட சேர பூமியில் ஒரு மனுஷனும் இல்லைன்னு சொல்கிறா. But the elder daughter says that there is no man in all the earth who could come and be part of us. ஒருவேளை சோதோம் கொமோரா அழிந்து போனதுனால உலகமே அழிஞ்சு போயிடுச்சுன்னு அவர் நினைச்சிருந்திருக்கலாம். Maybe she thought that because Sodom and Gomorrah got destroyed, the whole earth got destroyed. ஆனாலும் தன்னுடைய தகப்பனிடத்தில் எந்த ஒரு ஆலோசனையும் கேட்காமல் தானாகவே முடிவெடுக்கிறாள். But without consulting her father, she took her own decision. இது ஏன் யோசிக்கிறீங்களா? Are you pondering why? ஏன்னா இவங்க வாழ்ந்த அந்த சோதம் கொமோராவில் ஒழுக்கக்கேடு மிகவும் அதிகமாக இருந்தது. Because the place where they dwelt, Sodom and Gomorrah, was a place of immoral living. ஆணோடு ஆண் அவலட்சணமானதை நடப்பிக்கும் அலங்கோலம் அந்த நாட்டில் இருந்தது. A man joining a man, such filthy things were found in the place. அப்படி ஒரு ஒழுக்கக்கேடாக இருந்த சூழ்நிலையில் அந்த பிள்ளைங்க வளர்ந்ததுனால, because the children grew up in such a nasty setup, நியாயம் நீதி அவங்களுக்கு தெரியல. They didn't know the righteousness. அங்கே தான் லோத்து தோத்து போயிட்டார். That is where Lot got defeated. ஆபிரகாமை குறித்து ஆண்டவர் சாட்சி சொல்லுகிறார், தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு நீதி நியாயங்களை அவன் சொல்லுவான், கற்பிப்பான் அப்படின்னு சொல்லி சாட்சி கொடுக்கிறார். But here we see that God testifies that Abraham will teach his children in his ways. ஆனால் லோத்து அது போன்ற காரியங்களை, நீதி நியாயங்களை பிள்ளைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கலன்னு தெரிய வருது. But here we understand that Lot did not teach the righteous ways of God. இது இன்னும் சுருக்கமாக சொல்லணும்னா, நம்ம நல்லா ஜெபம் பண்ணலாம், நம்ம நல்லா பைபிள் வாசிக்கலாம், ஆலயத்துக்கு போகலாம், ஆனால் பிள்ளைகளுக்கு கற்றுக் கொடுக்கலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதனுடைய விலைக்கரையத்தை நம்ம செலுத்தியே ஆக வேண்டும். Maybe we read the Bible well, we go to church and do things right, but if we don't teach our children in the ways of God, then we will have to reap the consequences. வெறுமனே பைபிளை வாசித்துட்டு ஜெபம் பண்ணிட்டு ஆலயத்துக்கு போயிட்டு நீதி நியாயங்கள், வேதத்தில் இருக்கக்கூடிய காரியங்களை, நீதி எது நியாயம் எது என்பதை தெளிவாக கட் அண்ட் ரைட்டாக நம்ம பிள்ளைகளுக்கு சொல்ல வேண்டிய பெரிய கடமை நமக்கு இருக்கிறது. We have the great responsibility of teaching our children in the ways of God. Though we walk in a life of prayer and Bible reading and going to church, we have to teach these things, and it is our duty to teach these things to our children. வேதனையோடு சொல்கிறேன், நம்ம கர்த்தருடைய காரியத்தில் நம்ம கரெக்டாக இருந்தோன்னா நாம பரலோகத்துக்கு போக முடியும், நம்ம பிள்ளைகள் கைவிடப்பட்டு போய்விடலாம். I say this with much sorrow that we could walk in the ways of God and go into heaven leaving behind our children. ஆனால் தேவனுடைய காரியங்களை தெளிவாக அவர்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய பெரிய பொறுப்பு பெற்றோர்களாகிய நமக்கு இருக்கிறது. So as parents, we have the great responsibility of teaching and training our children in the ways of God. என் பிள்ளை டாக்டர் ஆகணும், என்ஜினியர் ஆகணும், வக்கீல் ஆகணும், ஜட்ஜ் ஆகணும், ஐஏஎஸ் ஆகணும் அப்படின்னு யோசிக்கக்கூடிய நாம நல்ல மனிதனாகணும், நல்ல கிறிஸ்தவன் ஆகணும்னு சொல்லி நம்ம கிறிஸ்தவ பெற்றோர்கள் யோசிக்கிறது இல்லை. Christian parents who want their children to be doctors and police officers and great officers don't give importance to children being raised in the ways of God. நல்ல மனிதனாக மாற வேண்டும், நல்ல கிறிஸ்தவனாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நாம் பார்த்தோம் என்றால் மற்ற காரியங்களை ஆண்டவர் பார்த்துக் கொள்வார். If we have this in mind to raise up our children as good citizens, as good Christians, then the Lord will take care of our children. முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் நீதியையும் தேடுங்கள், பின்பு எல்லாம் கூட கொடுக்கப்படும் என்று ஆண்டவர் வாக்கு பண்ணியிருக்கிறார். The Lord has promised, seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. மனிதன் உலகம் முழுவதையும் ஆதாயப்படுத்திக் கொண்டாலும் தன் ஆத்துமாவை நஷ்டப்படுத்தினால் அவனுக்கு லாபம் என்ன என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். He says, what shall it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? ஆண்டவரை அறியாத புறஜாதி மக்கள் எப்படி வேண்டுமானால் ஓடட்டும், ஆனால் ஆண்டவரை அறிந்த நாம் கர்த்தருடைய காரியங்களுக்கு முதலிடம் கொடுக்க வேண்டும். Let the Gentiles walk in their own ways, but we
people of God, we need to give first preference to God. நாம் அவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கவில்லை என்றால் சூழ்நிலைகள் அவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க ஆரம்பித்துவிடும். If we don't teach our children, then the world will teach them. லோத்து கற்றுக் கொடுக்காததுனால சோதோம் கோமோரா கற்றுக் கொடுத்துருச்சு. Because Lot did not teach his children in the ways of God, Sodom and Gomorrah taught them. ஆபிரகாமும் லோத்துவும் பிரியும் போது கூட ஒரு நல்ல செழிப்பான சமவெளி பூமியை பார்த்தான் என்று சொல்லி லோத்துவை குறித்து வாசிக்கிறோம். Even when Abraham and Lot got separated, we see that Lot saw that the place was a prosperous place. அவனுடைய கண்கள் உலக ஆசீர்வாதங்கள் மேலே இருந்தது. His eyes were on the blessings of this world. வந்த இடத்திலும் பிரிந்து வந்த இடத்திலும் அவன் நல்ல செல்வ செழிப்போடு தான் இருந்திருக்கிறான். Even after being separated from Abraham, he was wealthy. அதனால தான் அவனுடைய மனைவி அந்த சொத்துக்கள் எல்லாம் போகுதே என்று சொல்லி திரும்பி பார்த்தாள். That is why his wife looked back to see that all their wealth being destroyed. ஆண்டவர் அழகாக சொல்லுகிறார், லோத்து என்ற நீதிமான் என்று சொல்லுகிறார். God clearly says that Lot was a righteous person. ஆனால் அந்த நீதிமானுடைய குடும்பம் ஒரு சாபத்தின் குடும்பமாக மாறிவிட்டது. Though he was a righteous person, his family became a cursed family. மூத்த மகள் அவளுக்கு பிறந்த மகன்தான் மோவாப். The elder daughter's son was Moab. அவள் தான் அந்த கெட்ட வழிக்கு தன்னுடைய சகோதரியை வழி நடத்தினாள். She was the one who led her sister in the wrong way. அடுத்தபடியாக அடுத்த தங்கைக்கு பிறந்த மகன்தான் அம்மோனியன். The son born for the second sister was Ammon. அந்த ரெண்டு சாபக்கேடான அந்த ரெண்டு சந்ததியையும் கர்த்தர் கர்த்தருடைய சபைக்குள்ளே உள்ள வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டார். God clearly said that these two nations should not enter into the assembly of God. 23:3 உபாகமம் 23:3 அதைத்தான் நம்ம வாசித்தோம். That is what we read in Deuteronomy chapter 23 verse 3. வேற எந்த ஜாதியையும் கர்த்தர் அப்படி சபைக்குள்ள வராதுன்னு சொல்லவே இல்லை. He did not ask any other nation to come that they should not come enter into the assembly of God. ஆனால் நம்முடைய தேவன் இரக்கமுள்ள தேவன். But our God is a merciful God. 10ஆம் தலைமுறை வரைக்கும் நீ உள்ள வரக்கூடாதுன்னு சொன்னாரு. He said up to the 10th generation you're not supposed to come in. இல்ல 10ஆம் தலைமுறை மட்டுமல்ல என்றைக்கும் வரக்கூடாதுன்னு சொன்னாரு. He didn't say just 10th generation, forever they should never come into the assembly of God. ஆனால் ஆண்டவருடைய வழிகள் ஆச்சரியமானவைகள். But God's ways are wondrous ways. நாம் மத்தேயு 1வது அதிகாரத்திலே 5வது வசனத்தை வாசிப்போமா? We'll read Matthew chapter 1 verse 5. அதிலே ஒரு மோவாபிய ஸ்திரியை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Here we read about another Moabitess. மத்தேயு 1வது அதிகாரம் ஆண்டவருடைய வம்ச அட்டவணை. In Matthew chapter 1 we see the genealogy of Jesus Christ. அவர் இவரை பெற்றார், இவர் அவரை பெற்றார் என்று வரிசையாக இருப்பதனால் போர் அடித்து நம்ம மக்கள் அதை கடந்து போகக்கூடிய வாய்ப்பும் உள்ளது. He begot him, so because we read a lot of such things, at times we skip these portion. ஆனால் இதிலும் ஆழமான காரியங்கள் உள்ளன. But even in this there are deep things. இந்த மத்தேயு 1வது அதிகாரத்திலே ஆண்டவருடைய வம்ச அட்டவணையிலே இயேசு கிறிஸ்துவின் வம்ச அட்டவணையிலே 5 பெண்களை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. In the genealogy of Jesus, it speaks about 5 women. Tamar, Ruth, Bathsheba, மரியாள், Mary, இன்னொரு ஆள் யாரு? மொத்தம் 5 பேரை குறித்து இதில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 5 பேரும் பார்த்தீங்கன்னா சமுதாயத்தினாலே ஒடுக்கப்பட்ட ஒரு நிலையில் உள்ள பெண்கள். These 5 women, they were looked down by the society. ஆனால் இவர்களை வம்ச அட்டவணைக்குள்ளே ஆண்டவர் கொண்டு வந்திருக்கிறார் என்றால் நிச்சயமாக ஏதோ ஒரு நோக்கம் இருக்க வேண்டும் அல்லவா? But if the Lord had brought them into the genealogy, there must have been some purpose for it. மற்றவர்களை குறித்து நம்ம பிறகு பார்க்கலாம். இப்பொழுது ரூத்தை குறித்து பார்ப்போம். We'll look at others later. Now we look at Ruth. ரூத் என்கிற பெண் மோவாபிய ஸ்திரீ. Ruth was a Moabitess. நம் எல்லோருக்கும் மிகவும் பிடித்த புத்தகம் ரூத் புத்தகம். We all like the book of Ruth. அதில் பெண்களுக்கு மிகவும் பிடித்த புத்தகம். And the women like the book of Ruth very much. பொதுவாக எல்லாருக்கும் ஏன் பிடிக்கும்னா அது ரொம்ப ஒரு சின்ன புத்தகம் கூட. Many like this book because it's a very small book. ஆனால் ரூத் என்கிற பெண் மோவாபிய பெண்ணாக இருந்த போதிலும் அவள் கர்த்தருடைய ஜாதியோடு தன்னை இணைத்து கொண்டபடியால் அவள் இந்த புத்தகத்தில் இடம்பெற்று விட்டாள்.
Though Ruth was a Moabitess, because she associated herself with the people of God, her name was entered into this genealogy. இதில் லோத்துடைய பிள்ளைகளுக்கும் ரூத்துக்கும் உள்ள ஒரு வித்தியாசமான 7 காரியங்களை குறித்து இப்பொழுது நான் உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ளப் போகிறேன். I'm going to share 7 different things about the differences between the children of Ruth and the children of Lot. லோத்துடைய குடும்பத்தை பற்றி சொல்லும்போது அது ஒரு விசுவாச குடும்பம், அது வீணாய் போய்விட்டது. While talking about Lot, it was a family of faith. It got destroyed. It became a hopeless family. ஆனால் ரூத் என்கிற பெண்ணை குறித்து பார்க்கும்போது அது மோவாப் என்கிற ஒரு வீணாய் போன ஒரு சந்ததி விசுவாச குடும்பமாய் மாறிவிட்டது. But while talking about Ruth, she was a Moabitess, from a hopeless family, but she became a family of faith. லோத்துடைய பிள்ளைகளை குறித்து பார்க்கும்போது அவர்கள் புறஜாதிகளின் முறைமைகளை கற்றுக்கொண்டார்கள், சோதம் கொமோராவுடைய முறைமைகளை கற்றுக்கொண்டார்கள். While looking at the children of Lot, we see that they learnt the ways of the Gentiles. தன் சொந்த ஜாதியினுடைய முறைமைகளை விட்டுவிட்டு ரூத் தேவ ஜனத்தின் முறைமைக்கு இறங்கி வந்தாள். Whereas Ruth, she forgot all the ways of her own people, and she followed the ways of God, followed the people of God. லோத்துடைய மனைவி பின்னோக்கி பார்த்து சபிக்கப்பட்டு உப்பு தூணாய் போய்விட்டாள். Lot's wife looked behind and she got cursed and she became a pillar of salt. ஆனால் ரூத்தை குறித்து பார்க்கும்போது அவங்க மாமியார் நீ பின்னால போ அப்படின்னு சொன்ன போதும் அவள் பின்னோக்கி பார்க்க மறுத்து ஆசீர்வதிக்கப்பட்டாள். But here in the case of Ruth, though her mother-in-law said you go back to your place, she refused to go back and she associated herself with the children of God and she was blessed. லோத்துடைய பிள்ளைகள் சந்ததி இல்லையே அப்படின்னு அவங்களே கவலைப்பட்டுக்கிட்டு சந்ததியை உருவாக்குறதுக்கு அவங்களே திட்டம் போட்டாங்க. Lot's children, they were worried that they don't have descendants and they made their own plans. ஆனால் ரூத்தை பொறுத்த மட்டும் அவள் அதை குறித்தெல்லாம் சந்ததியை குறித்தெல்லாம் கவலைப்படவில்லை. மாமியாருக்கு கீழ்ப்படிஞ்சு வந்தா மாமியார் அவளுக்கு தேவன் மாமியார் மூலமாக அவளுக்கு ஒரு குடும்பத்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்தார். But here we see that Ruth did not doubt anything, but she just clung to her mother-in-law, and God established her family. அங்க லோத்துடைய பிள்ளைகளை பார்க்கும்போது அது உலக சிநேகத்தில் மூழ்கி இருந்தாங்க. Here when we look at the children of Lot, they were influenced by the world. ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தேவ சிநேகிதம், தேவ ஜனங்களுடைய சிநேகத்திலே இவள் பற்றி கொண்டாள். But here we see that Ruth was influenced by the people of God. அங்கே மோவாபியர் சந்ததி உருவாக்கின மூத்த அக்கா தானும் கெட்டு தன் சகோதரியும் கெடுத்து போட்டா. The elder daughter who created the Moabites clan, she got spoilt and she spoiled her sister as well. ஆனால் இங்கே ரூத்தை பொறுத்த மட்டும் அவளுடைய சகோதரி ஓர்பால் திரும்பி போன போதிலும் இவள் தான் பற்றி கொண்ட காரியத்திலே உறுதியாக இருந்து தேவ ஜனத்தை தன்னுடைய ரட்சிப்பை காத்து கொண்டாள். But here we see that Ruth, though she saw her sister Orpah follow the things that her eyes could see, Ruth did not look at the world, but she clung to her mother-in-law and saw the salvation of God. ஏழாவதாக அந்த சந்ததி தேவனுடைய ஆலயத்துக்கு புறம்பாக்கப்பட்டது. Seventhly, we see that their descendants were sent away from the assembly of God. ஆனால் ரூத்தின் மூலமாக தேவனுடைய அட்டவணைக்குள்ளேயே வம்ச அட்டவணைக்குள்ளேயே வந்து விட்டார்கள் மோவாபியர்கள். But through Ruth, the Moabites came into the genealogy of Christ. இதை குறித்து யோசித்து கொண்டு இருக்கும்போது நான் ஆண்டவர் எவ்வளோ அழகா காரியங்களை செய்கிறாருங்கிறத பார்த்து எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாயிடுச்சு. While pondering over these things, I was so amazed by the ways of God. இந்த முந்தின வசனங்களை வாசித்தோம்னா அவங்க ஈசாக்கு, யாக்கோபு, யூதா, பாரேஸ், எஸ்ரோம், ஆராம், அமினதாப், நெகசோன், சல்மோன், போவாஸ். Yeah, if we look at the previous chapters, we see that Abraham, Isaac, Jacob, Judah, Phares, Ezrom, Haram, Aminadab, Nagzon, Salmon and Boaz. இதில் ஆபிரகாமை விட்டுருங்க. இந்த ஈசாக்கிலிருந்து போவாஸ் வரைக்கும் 10 தலைமுறைகள்.
if we leave Abraham, from Isaac to Boaz, 10 generations. ஏன் ஆபிரகாம் விட்டுட்டேன்னா ஈசாக்கு பிறக்கிற அதே காலகட்டத்தில் தான் இந்த பெண் பிள்ளைகளுக்கு ரெண்டு நம்ம லோத்து மூலமாக ரெண்டு பிள்ளைகள் மோவாப் அண்ட் அம்மோனியன் பிறக்கிறாங்க. Why I left Abraham was the time when Isaac was born. It was the same time when the Moab and Ammon were born. ஸோ இந்த ஈசாக்கிலிருந்து போவாஸ் வரைக்கும் 10 தலைமுறை. So from Isaac to Boaz, 10 generations. அதுக்கு ஈக்குவலாக பார்த்துருந்தீங்கன்னா அந்த அம்மோனியனும் மோவாபும் பிறக்கும்போது அதிலிருந்து 10 தலைமுறையில் கரெக்டாக 10வது தலைமுறையில் கரெக்டாக வம்ச அட்டவணைக்குள்ள ரூத் வந்துட்டா. So if we see that Ruth comes exactly in the 10th generation into the family of the Jews. Genealogy. Yeah. ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய வம்ச அட்டவணைக்குள்ள வந்துட்டா. In the 10th generation we see that she comes into the genealogy of Jesus. உபாகம் 23:3 10ஆம் தலைமுறையிலும் என்றைக்கும் அவன் கர்த்தருடைய சபைக்கு உட்படலாகாது அப்படின்னு ஆண்டவர் சொல்றாரு. But here we see in Deuteronomy chapter 23 that up to the 10th generation they will not enter into the assembly of God and forever. ஆனால் அதே 10வது தலைமுறையில் ரூத் மூலமாக ஆண்டவருடைய ஜீனியாலஜிக்குள்ளேயே வம்ச அட்டவணைக்குள்ளேயே மோவாபியர்கள் வந்துட்டாங்க. But in the same 10th generation through Ruth the Moabites come into the genealogy of Jesus Christ. கரெக்டாக அந்த 10ன்னு சொல்லும்போது எனக்கு உண்மையில் அது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு. When we see here the 10 generations, I was so amazed. ஆண்டவர் எவ்வளோ ஒரு இரக்கமுள்ள தேவனாக இருக்கார் பாருங்க. See how our God is a merciful God. இன்னைக்கு கூட நாம் ஆண்டவருடைய வழிகளுக்கு மாறாக உலகத்துக்கு பின்னால் ஓடிக்கிட்டு இருந்தோம்னா ஆண்டவர்கிட்ட திரும்புவோம். ஆண்டவர் நம்ம மேலே இரக்கமுள்ள தேவனாக இருக்கிறார். Even today, if we are running away from God, if we are following the things of this world, let us come back to God. He is a merciful God. ஆண்டவருடைய வருகை சமீபமாக இருக்கிறது. The coming of the Lord is at hand. பரலோக ராஜ்யத்தை குறித்து சொல்லும்போது ஒருவன் தனக்குள்ள அது ஒரு நிலத்துக்கு ஒப்பாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. தனக்குள்ள எல்லாவற்றையும் விற்று அந்த நிலத்தை அவன் பர்ச்சேஸ் பண்ணான்னு சொல்லி வேதத்தில் பார்க்குறோம். In the Bible we read about the kingdom of God. It is so precious, it's compared to a land where a man sold everything that he has and he purchased this land. அதனால தான் ஆண்டவர் பரலோக ராஜ்யத்தை குறித்து சொல்லும்போது மற்ற எல்லா காரியத்தை காட்டிலும் அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும்னு சொல்லி நமக்கு சொல்கிறாரு. So while the Lord talking about the kingdom of God, he's giving more importance to the kingdom of God. நம்மகிட்ட இருக்க எதை வித்துனாலும் அதை நம்ம பிடிச்சிடணும். So we should leave everything, we can sell everything, but we have to take a hold of the kingdom of God. பவுல் ரொம்ப படித்தவர். Paul was a learned man. நல்ல ஒரு யூத மார்க்கத்தில் அமைந்தவர். He was from the Jewish background. கமாலியேலுடைய பாதத்தில் அமர்ந்து கற்றுக்கொண்டவர். He sat at the feet of Gamaliel and learned. ஆனால் அவர் சொல்றாரு இதெல்லாம் எனக்கு குப்பைன்றாரு. But he says I count them all rubbish. எதனால கர்த்தரை அறிகிற அறிவின் மேன்மைக்காக இது எல்லாத்தையும் நான் குப்பையாக எண்ணுகிறேன்னு சொன்னார். He says, for the gain of the knowledge of Jesus Christ, I consider all these things as vain. அதனால ஒரே ஒரு காரியம் மாத்திரம் கடைசியாக சொல்லி நான் முடிக்க விரும்புகிறேன். I'd like to conclude with one thing. இந்த உலகத்தை உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு காரியத்தை வேணாலும் விட்டுருங்க, நம்ம ஆண்டவரை பிடித்துக்கொள்வோம். Leave anything that you have, that you hold dear, and just take a hold of God. ஏன்னா இன்னொரு இடத்துல ஆண்டவர் சொல்றாரு, நீ 2 கண் உள்ளவனாய் பரலோகத்துக்குள்ள போறதை காட்டிலும் ஒற்றை கண்ணனாய் நீ பரலோகத்துக்குள்ள 2 கண் உள்ளவனாய் நரகத்தில் தள்ளப்படுவதை பார்க்கலாம் ஒற்றை கண்ணனாய் பரலோகத்துக்குள்ள போறது நலம்னு சொல்றாரு. The Lord says it is better for you to enter into heaven with one eye than to enter into hell with 2 eyes. நம்ம வச்சிருக்க சேர்த்திருக்க சொத்து படிப்பு எதை வேணாலும் தூக்கி எறிஞ்சிட்டு பரலோகத்தை பற்றிக்கொள்வோம். Let us throw away all our education, our wealth, and just hold on to the kingdom of God. இதை சொல்லும்போது எனக்கு ஒரே ஒரு காரியம் இந்த வாரத்தில் ஆண்டவர் என்கிட்ட பேசினாரு. While sharing this, there is one word which the Lord spoke to me this week. பைபிள்ல இருந்து இல்லை, ஆண்டவர் தெளிவாக ஒரு காரியத்தை என்கிட்ட சொன்னாரு. It's not from the Bible, but he clearly said something. பரலோகத்துக்கு போன உடனே அங்கே ஆண்டவருடைய சமூகம், ஆண்டவரை துதித்து பாடக்கூடிய காரியங்கள் தான் இருக்கும். When we enter into heaven, there we are in the presence of God and we keep praising God. அந்த காரியங்களை இங்கே நம்ம அனுபவிக்காம அங்கே போக முடியாது.
But we cannot go into heaven without experiencing those things here right on earth. நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன். I hope you understand what I'm saying. அமெரிக்கா போகணும் அப்படின்னா அமெரிக்கன் ஆக்சென்ட்ல வந்து நம்ம பேச படிக்கிறோம். When we want to go to America, we learn English to speak in their accent. ரைட் சைடில் வண்டி ஓட்டி பழகுறோம். We learn to ride our vehicle on the right side. அநேக காரியங்களை வந்து அங்கே எப்படி வாழ போகிறோமோ அதுபோல் இங்கே வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோம். We practice how to live there. அதுபோல் பரலோகத்துக்கு போகணுன்னு நீங்கள் முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா பரலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய அதே சிந்தை பூமியிலும் நம்மகிட்ட இருக்கணும். So if you decide to be a child of the kingdom of God, you need to have that same mind here on earth. இங்கே எப்படியாவது வாழ்ந்துட்டு நான் ரட்சிக்கப்பட்டு கடைசி நிமிஷத்தில் கள்ளன் மாதிரி நான் பரலோகத்துக்கு போயிடுவேன்னு நம்ம நினச்சோம்னா அங்கே போய் ஏமாந்து போயிடுவோம். If we think that I can live as I want and like the thief last minute I can enter into heaven, we will be deceived. அதனால தான் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு, உம்முடைய சித்தம் பரமண்டலங்களில் செய்யப்படுவது போல பூமியிலும் செய்யப்படுவதாக. That's why the Lord says, let your will be done on earth as it is in heaven. அவருடைய சித்தம் மாத்திரம் அல்ல, it's not just the will of God. நம்முடைய வாழ்க்கை முறையும் பரலோகத்தில் எப்படி இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறோமோ அதுபோல் இங்கேயும் வாழ ஆரம்பிப்போம். Let us also strive to live here on earth the way that we want to live in heaven. ஜெபிப்போமா? Shall we pray? கிருபை நிறைந்த எங்கள் நல்ல ஆண்டவரே, நன்றியோடு துதிக்கிறோம்ப்பா. Gracious and loving Heavenly Father, we thank you with praises. ஒரு மனிதனும் கெட்டுப்போவது உங்களுடைய சித்தம் அல்ல என்று சொல்லி நாங்கள் வேதத்திலே பார்க்கிறோம். We see in the scriptures that it is not your will that even a single soul should perish. எல்லா மனிதர்களும் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்பதே உங்களுடைய வாஞ்சியாய் இருக்கிறதுங்கிறத நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம் ராஜா. We know that it is your desire that every soul should be saved. அதே வாஞ்சி எங்களுக்கு இருக்கட்டும்பா. Give us that same desire. அங்கே பரலோகத்தில் வந்து நாங்கள் எப்படி இருக்க போகிறோமோ அதுபோல் இங்கே எங்களுடைய வாழ்க்கையை மாற்ற எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க. Help us to change our ways to the ways that are in heaven. எங்களுடைய சுயநலமான எண்ணங்களை எல்லாம் மாற்றி போட்டு உதவி செய்யுங்கப்பா. Help us to change all our selfish motives. மற்றவர்களுக்காக அப்பா யோசிக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்கப்பா. Help us to think about others and for others. நீங்கள் உங்கள் சொந்த ரத்தத்தையே எங்களுக்காக சிந்தி மரித்தீங்க ஆண்டவரே. You died for us, shedding your precious blood. நீங்கள் உங்களுக்காக உங்கள் காரியத்தை யோசிக்கலை, எங்களுக்காக தான் நீங்கள் யோசித்தீங்க. You didn't do it for yourself, but you did it for our sake. நாங்கள் அதுபோல் மற்றவர்களுக்காக நாங்கள் வாழ்ந்து விட எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்கப்பா. Help us to live for others just like the way you died for us. உங்கள் சமூகத்தில் எங்களை தாழ்த்துகிறோம். We humble ourselves in your presence. எங்கள் வாழ்க்கை முறையின் மூலமாக உங்களை சந்தோஷப்படுத்த எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க. Help us to please you, help us to make you happy through the way we will live. எந்த சூழ்நிலை மாறாக எதிராக வந்தாலும் உங்களை மாத்திரம் பற்றி பிடித்துக்கொள்ள எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் உதவி செய்யுங்க. Whatever situation which comes against us, help us to just cling to you at all times. எங்களை தாழ்த்துகிறோம், நீங்கள் மகிமைப்படுங்க. We humble ourselves, you be glorified. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. In Jesus' name we pray. Amen.